व्यूअर्स वेलकम बैक जी। डॉक्टर साहब हुण साडे दर्शकां दसो अज दे दिन दी सिख हिस्टरी एंड वर्ल्ड हिस्टरी विच की अहमियत है? सिख इतिहास के हवाले नाल 1966 च अज दे दिन भारतीय लोक सभा च पंजाबी सूबा बिल पेश किया गया। बैकग्राउंड तो असी वाकफ हैं कि किवें 47 तो एकदम बाद क्रिमिनल ट्राइब सानू बनाया। अकालियां ने उस वेले मास्टर तारा सिंह की अगवाई च देखा कि भी, और मैं किते पढ़ रहा सी कि ईवन डॉक्टर BR अंबेडकर ने इन्हां नूं सुजैसट किया कि तुसीं इस गल नूं, क्योंकि ऑलरेडी सूबे बनाने की गल तुर पई सी और एक कमिटमेंट भी सी इन्हां दी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की। सो 1950 च ही पंजाबी सूबा लहर शुरू हुई। फिर 57,000 तो ज़्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं पंजाब च। गोपी चंद भार्गव दे वेले अश्वनी कुमार ने जिहड़ी है पुलिस अंदर लियांदी, गोली भी चली, अथरू गैस के गोले। सो उस सारे दौर च हुंदे होए फिर जिस तरीके नाल मास्टर तारा सिंह नूं डी-थ्रोन करके संत फतेह सिंह नूं नेहरू और कैरो ने लियांदा, तो हुण फतेह सिंह क्योंकि लोगों के विच पंजाबी सूबा पंजाबी जबान के आधार पर बनाने की मंग इन्ना जोर फड़ चुकी सी कि ये भगौड़े नहीं सी हो सकते, भज नहीं सी सकते अकाली। सो फतेह सिंह ने रखता है कि जी मैं वर्त रखांगा, 10 दिन बाद सड़ के मर जाऊंगा। तो मेरे ख्याल जे वर्त रखिया सी जां रखण दे नेड़े आया सी ते 5 अगस्त नूं 1965 नूं जिहड़ा है वो पाकिस्तान भारत की लड़ाई शुरू हो गई। फिर इन्होंने कहा जी असी गुडविल के तौर पर असी ये जिहड़ा है वो कैंसल करते हैं सड़ मरण का प्रोग्राम जी। सो उस तो बाद लाल बहादुर शास्त्री ने जिहड़ा है जदों जंग खत्म हुई वो ताशकंद गया, पर उस तो पहला उन्हें ये 3 मैंबरी कमेटी जिहड़ी है बना दी सी, जिन्हां दे विच इंदिरा गांधी, चौहान और महावीर त्यागी कि ये देखणगे कि की फिजिबिलिटी है। क्योंकि शास्त्री ने सिखां दा रोल 65 की जंग च जां दूसरे तीसरे देखिया, रिलेटिवली वो इन्ना करप्ट नहीं सी जिन्ना कि नेहरू खानदान सी। सो नाल ही एक 22 मैंबरी पार्लीमेंटरी कमेटी भी बनाई सी और हुकम सिंह जिहड़ा कदे अकालियां दा वड्डा लीडर हुंदा सी, कांग्रेस चला गया सी, उदों स्पीकर सी वो पार्लीमेंट का, वो जिहड़ा चेयरमैन बना दिता। और हालां इंदिरा गांधी ने उदों भी अखीर तक हुकम सिंह कमेटी की रिपोर्ट रोकण की कोशिश की कि पंजाबी सूबे के हक च ना देण, लेकिन वो रिपोर्ट दी जा चुकी सी। सो अज दे दिन पंजाबी सूबा बिल जिहड़ा है लोक सभा च पेश होया। सर कपूर सिंह मैंबर पार्लीमेंट सी, उन्होंने कहा ये रॉटन एग है, ये गंदा अंड है, किवें तुसीं पंजाब दा पानी, पंजाब दे इलाके और ये सारे खोह लए ने, एक वखरा विषय। पर अज ये पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पेश होया। 1986 च अज दे दिन भाई हरजिंदर सिंह जिंदा, भाई सुखदेव सिंह सुक्खा ने जरनल वैद्या नूं पूने दे विच 1986 च बनदी ढुकवीं सजा दी, क्योंकि उसने ये सारा मास्टर माइंड प्लान कमेंड किया सी दरबार साहब ते हमला। और फिर उन्होंने बड़ी बहादरी दे नाल, बेशक उदों निकल गए सी पर कुछ समा पा के भाई सुखदेव सिंह सुक्खा वापस उन्होंने एक एक्सीडेंट होया और वही मोटरसाइकिल जिहड़ा इस्तेमाल होया सी उहदे बिनाह ते फड़े गए। हरजिंदर सिंह जिंदा गुरुद्वारा मजनू टिल्ला ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀੋਂ ਫੜੇ ਗਏ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਟਰਾਇਲ ਚੱਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਬੂਲਿਆ ਔਰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ 9 ਅਕਤੂਬਰ 1992 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਰੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਮਾਨੋ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੂਟੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਉਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹੋਣ। 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 26 ਪੁਲਸੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਹਮਦਰਦੀ ਵੀ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ और वो धक्का नहीं सी। पर जदों ये रिश्तेदार मारे फिर तो यह होंदा भी जे इन्होंने साडा कुछ नहीं छड्डिया तो असीं इन्हां दा कुछ नहीं छड्डना। और ये जिहड़ा 26 मारन वाला है ये भावें जिम्मेवारी किसी जुझारू जथेबंदी के नां ते ही दवाई उन्होंने, लेकिन ये काम जिहड़ा एजेंसियां दा सी। वर्ल्ड हिस्टरी के हवाले नाल 1511 दे विच पुर्तगाल दे ट्रूप्स ने मलाका दे उत्ते कब्जा किया। 1792 च मॉब्स ने पैरिस दे विच पैलेस ते अटैक करके किंग लुइस ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ और बाद ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਫ੍ਰੈਂਚ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। 1827 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਨਸਨੈਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਸਲੀ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਔਰ 1000 ਕਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਨਸਨੈਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਗਏ। 1911 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਐਕਟ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਲਾਰਡਸ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ
ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਇਆ। ਜੀ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਲੇਮ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਛੱਡਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਿਡਲ ਈਸਟ 500-600 ਸਾਲ ਲਗਭਗ ਆਟੋਮੈਨ ਅੰਪਾਇਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦਾ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਡੇ ਤੁਰਕੀ ਹੈ। 1943 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਖੁਦ, ਹਿਟਲਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਅਲਾਈਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਸੀ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿੰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। 1944 ਚ UN ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ US ਰੀਕੈਪਚਰਸ ਗੁਆਮ ਜਿਹੜਾ ਆਈਲੈਂਡ ਹੈ ਇਹ ਚੀਨ ਨੇ ਖੋਹ ਲਿਆ ਸੀ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵਾਪਸ ਉਸ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। 1966 ਚ ਪਹਿਲਾ ਲਿਊਨਰ ਆਰਬਿਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। 1988 ਚ ਹਰ ਜਾਪਾਨੀ ਇੰਟਰਨ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿੰਨੇ ਜਾਪਾਨੀ ਸੀ ਸਾਰੇ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਜੀ ਔਰ 4-5 ਸਾਲ ਰਹੇ ਔਰ ਇਹ 1988 ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੀ $20,000 ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ। ਔਰ ਈਵਨ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਮਾਈਕ ਹਾਂਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਹਮਦਰਦ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਚਾਈਲਡ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਜਾਪਾਨੀਆਂ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ 1988 ਦੇ ਵਿੱਚ UN ਨੇ ਇਹ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 3 ਬਿਲੀਅਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ 4 ਬਿਲੀਅਨ ਨੂੰ ਕਰ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜੀ ਇਹ ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਪਿਕ ਕੀਤਾ, 5 ਸ਼ੇਰ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੀਂ ਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਸ਼ਨਾਸੇ ਦੇ ਇਲਮੇ ਆਲਮ ਖੁਦਾਏ ਕੁਸ਼ਾਇਨ ਦੇ ਕਾਰੇ ਆਲਮ ਕੁਸ਼ਾਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਨਾਸ਼ਤ ਹੈ ਇਲਮੇ ਆਲਮ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਭ ਇਲਮਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਹਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਕੁਸ਼ਾਇੰਦੇ ਕਰ ਆਲਸ਼ ਕੁਸ਼ਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੀ ਅਗਲਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਗੁਜ਼ਾਰ ਵੇ ਕਾਰ ਆਲਮ ਕਬੀਰ ਸ਼ਨਾਸ਼ਿੰਦੇ ਇਲਮੇ ਆਲਮ ਅਮੀਰ, ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਰੇ ਆਲਮ ਕਬੀਰ, ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗ੍ਰੇਟ ਨੂੰ, ਮਹਾਨ ਨੂੰ। ਜੀ ਸ਼ਨਾਸ਼ਿੰਦੇ ਇਲਮੇ ਆਲਮ ਅਮੀਰ, ਉਸ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀਆਂ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਨੂੰ, ਅਵਲ ਦੇ ਅਵਲ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ, ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਵਾਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਾਸਤਾਨ ਕਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ। ਮਰਾ ਬੇਅਤਬਾਰੇ ਬਰੀ ਕਸਮ ਨੇਸਤ ਕਿ ਇੱਜ਼ਤ ਗਵਾਹਸਤ ਯਜ਼ਦਾਂ ਯਕੇਸਤ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਬੇਇਤਬਾਰੇ ਤੇ ਔਰ ਤੇਰੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯਜ਼ਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ। ਨਾ ਕਤਰਾ ਮਰਾ ਬੇਇਤਬਾਰੇ ਬਰੋਸਤ, ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿ ਬਖਸ਼ੀ व ਦੀਵਾ ਹਮਾ ਕਿਨਬ ਗੋਸਤ, ਕਿ ਤੇਰਾ ਭਾਵੇਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਏ, ਫੌਜਦਾਰ ਹੋਏ, ਫੌਜੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਦੀਵਾਨ ਵਜ਼ੀਰ ਰੈਵਨਿਊ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ, ਉਹ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਨਾ ਕਤਰਾ ਮਰਾ ਇਤਬਾਰੋ ਬਰੋਸਤ, ਮੈਂ ਨਾ ਤੇਰੇ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਕੇ ਬਖਸ਼ੀ व ਦੀਵਾ ਹਮਾ ਕਿਜ਼ਬ ਗੋਸਤ। ਤੇ 5ਵਾਂ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਕਸੇ ਕੌਲ ਕੁਰਾਂ ਕੁਨਦ ਏਤਬਾਰੀ ਹਮਾ ਰੋਜ਼ ਆਖਰ ਸਵਦ ਮਰਦ ਖੁਆਰੀ। ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤੂੰ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਤੇ ਦੱਸ ਕੌਣ ਤੇਰੀ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਹਮਾ ਰੋਜ਼ ਆਖਰ ਸ਼ਬਦ ਮਰਦ ਖੁਆਰ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਤੇਰੀਆਂ ਸਹੁੰਆਂ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਖਵਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਤੂੰ ਝੂਠਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰੈਫਰੈਂਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਛਡਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਲਿਖਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਲ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਕੂਪਾਈ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਔਰ ਉਹ ਕਾਜ਼ੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਗਊਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਤੇ ਇਧਰ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਇਸ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਖਾਦੀ ਸਹੁੰ ਨੂੰ ਤੋਂ ਤੂੰ ਮੁੱਕਰਿਆ, ਤੂੰ ਝੂਠਾ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੇਇਤਬਾਰ ਹੈ ਔਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tv84.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV84। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।